Dear students, welcome to biology class. In the previous class, we have studied regarding that root system, regions of the root, types of the roots as well as root modifications and stem modifications, functions as well as leaf, parts of leaves, modifications of leaves and types of leaves as well as phyllotaxy. Students, in this class we will study a new concept coming under chapter 5, morphology of flowering plants, that is inflorescence. Okay, the inflorescence. Before that, you should know what is a flower. So flower is nothing but a modified shoot. Okay, it is a modified shoot. Here the shoot apical meristem changes to floral meristem. During that flowering, especially in case of angiosperms, the internode region not elongates. This region is not elongates and floral axis gets condensed. Now here the apex region or tip region produces floral appendages instead of leaf appendages at its lateral sides of nodes. A single flower terminates in any branch, that is actually a entire flower or single flower, or it is a solitary. Okay, solitary. But what about this inflorescence? The arrangement of cluster of flowers on the flower axis is said to be inflorescence. Okay, inflorescence, it is nothing but the arrangement of cluster of flowers. Clusters, it's also named as groups. Okay, clusters of flowers, it's also named as groups of flowers found on the floral axis is named as inflorescence. Now let us see the types of inflorescence. ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದಿವಾಗ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಒಂದು ಟ್ವಿಗ್, ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇವನ್ನ ನೋಡ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದರ ತುದಿ ಭಾಗ ಹೇಗೆ, ಸೊ ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅದೇನು ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಫ್ಲೋರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಲೀವ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದರ ಬದಲು ಅದು ಹೂವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಫ್ಲವರ್ ಅಪೆಂಡೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್. So it is mainly based on they can continue to grow or terminates in flower. Okay, terminates in flower. So that there are two types of inflorescences we can going to see. One is racemose inflorescence and one more is cymose inflorescence. So we should know what is racemose and what is cymose inflorescence. See, in case of racemose inflorescence, the flowering branch is continuous to grow. See, we can going to see in case of crotalaria as well as mango. Okay, mango, and so this twig, it's actually the caesalpinia. Okay, you can going to see here the inflorescence branch is continuous to grow. That's why, so these are all coming under racemose type of inflorescence. Okay, racemose types of inflorescence. Here the flowering, see, branches continues to grow here, whereas the arrangement of flowers on its lateral sides, and they actually shows the acropetal succession. So acropetal succession. So what does it mean? So it is nothing but the older flowers are found at the basal region of this inflorescence axis and younger flowers are found at the tip region or apex region. It shows that acropetal succession, the older flowers are at the basal region, the younger flowers are at the tip or apex region.
The examples are Crotalaria as well as mango. See here the flowers. See not ending with the flower here. It also continues to grow. Next, one more type is cymose inflorescence. Okay, cymose inflorescence. So in this type, so we can going to see here, the inflorescence, the main axis terminates in a flower. Hence, it has a limited growth. See, this is actually cymose inflorescence. The examples for that is hibiscus as well as jasmine. This one is the jasmine. Okay, it is actually example for helicoid sign. Okay, many types are there in case of racemose as well as cymose inflorescence. See here, but the arrangement of flowers. So in cymose inflorescence is basipetal succession. Okay, basipetal succession. Basipetal succession. So that means the older flowers are at the apex or tip region and younger flowers are at the basal region. Okay, basal regions of the floral axis. Whereas in case of jasmine, see here, so older flowers are at the tip region here, the younger ones are at the basal region. In case of cymose inflorescence, the main axis terminates in a flower, hence it has limited growth, and the flowers are born in a basipetal succession or basipetal order. Okay. Now let us see the differences between cymose as well as racemose inflorescence. Okay. So this is actually the example for cymose inflorescence, whereas this one we can take example for racemose inflorescence. So what are actually the differences between the racemose and cymose inflorescence? Okay. See here, the main branch is not ending with a flower and they are continuous to grow. Okay. But here the main floral axis, mainly floral axis ending with a flower. Okay. It is actually this floral axis terminates in flower. Now the arrangement of flowers in acropetal order or acropetal succession, whereas the arrangement of flowers in basipetal succession. That means here the older flowers are at the base of the floral axis and younger flowers are at the tip of the floral axis. But in this case, the older flowers are at the tip region, okay, and younger flowers are at the basal region of the floral axis. The stalk of inflorescence is named as peduncle. Okay, stalk of inflorescence is named as peduncle. ಇದರ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಪೆಡಂಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪೆಡಂಕಲ್. The stalk of inflorescence. See, this is actually the inflorescence. The stalk of inflorescence. So it is named as peduncle. So that's why. So just you should learn the types of inflorescence. There are two types, racemose and cymose type. Okay. Let us see the structure of a flower. So let us see here a flower which contains the following parts. The first one is pedicel, thalamus or receptacle, bracts, bracteate flowers, ebracteate flowers, accessory whorls of flower, that is calyx and corolla, as well as essential whorls of flower, that is androecium and gynoecium. So we will study one by one in detail form. See here, a flower contains following parts. Okay, following parts. See here, this diagrammatic representation only for reference purpose. Okay, see here. So this is gynoecium part actually. Gynoecium part, and petals, they may arise like this.
Okay. So it is a structure of TS of transverse section of a typical flower. Okay, transverse section of a typical flower. Here we can going to see inside that ovules. Okay, and this region forms thalamus region. Okay, thalamus region, whereas this is pedicel. Okay, and this is ovary, ovule, so this is sepal. Okay, sepal. So this is actually petal. Okay, petal, and so this region is style. Okay, so this is stigma. Okay, stigma, whereas we can draw the androecium part. Okay, so it has a stamen, well developed stamen. It is a typical flower, that's why I want to draw only 2 stamens here. Okay, 2 stamens. So this is a stamen, so it is anther, this part is anther, so this one is filament. Okay, this one is filament, and this part is connective. Okay, this part is connective. So we can going to see all the parts so found in a typical flower. It is a structure of a typical flower. Okay, structure of a typical flower. Structure of typical flower. Okay, structure of a typical flower. So now let us see here, so different parts of these flower. Okay, different parts of this flower. See here, so pedicel, the pedicel. So this one is a pedicel. So it is nothing but stalk of flower, it is a stalk of flower. Okay, stalk of flower named as pedicel. The stalk of flower is named as pedicel. Okay, whereas a swollen portion, here we can going to see all the parts, the calyx, corolla, androecium as well as the gynoecium, is it embedded in it? So that swollen part found at the base of the pedicel, so it is named as thalamus. It's also named as receptacle. Okay, it's also named as receptacle or thalamus. Okay, thalamus is also named as a receptacle. Okay, so that all the parts, floral parts actually embedded in it. Now, so what about the bracts? See here, the bracts are there, bracts. The reduced leaf found at the base of the pedicel. Okay, reduced leaf found at the base of the pedicel. That particular structure is named as bract. Okay, so this is the bract. Now, so what are these bracteate flowers? So those flowers with bract are named as bracteate flowers. What are ebracteate flowers? Okay, ebracteate flowers. So here the flowers without bracts, are named as ebracteate flowers. Got it? Okay. Now, so let us see axillary whorl as well as essential whorl of a flower. See, a flower contains mainly 4 whorls. Okay, 4 whorls. So one is calyx. Another one is corolla.
Okay, corolla. So this is the first whorl, this is the second whorl, and third whorl is androecium. Third whorl is androecium. Okay, and the innermost fourth whorl is gynoecium. Okay, gynoecium. So that these are 4 whorls actually. 4 whorls found in a typical flower. Okay. Now let us see here the calyx and corolla. These 2 whorls are named as accessory whorls. Okay, accessory whorls. Whereas the androecium and gynoecium, these 2 whorls are named as essential whorls. Okay, essential whorls or reproductive whorls. Okay, reproductive whorls, essential or reproductive whorls. We should know why it is called as essential as well as accessory. Here the accessory means helping. Okay, helping. So corolla as well as calyx whorls are going to help to the flower. Okay, so mainly they have colorful, even very colorful structure, so that they can attract the insects, mainly for pollination purpose. Okay, and what about the androecium and gynoecium, the third and fourth whorl? So they are also named as essential or reproductive whorls because they actually helps for reproductive processes. Okay, so that is the thing. Now let us see one by one. So accessory whorls. Okay, see here. In case of cymose inflorescence, so hibiscus already we are studied. Okay, but in some plants like lily, see lily, we can't differentiate these corolla as well as even calyx as well as corolla structures. We can't going to differentiate the calyx and corolla structures in some flowers. So such a type of whorl. Okay, but whorl is there. That particular whorl is named as perianth. Okay, perianth. So perianth. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಮೊನೋಕಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೈಕಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊನೋಕಾಟಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಲಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆ್ಯಂಥರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಗೈನೇಶಿಯಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇವನ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೆಪಲ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಬಟ್ ವರ್ಲ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್, ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆರಿಯಾಂತ್. ಓಕೆ, the each unit or member of this perianth is named as tepals. ಟೆಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಯೂನಿಟನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೆಂಬರನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಟೆಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಪೇರಿಯಾಂತ್ ವರ್ಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯ್ತಷ್ಟೇ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲೀಫು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಪೆಡಿಸಲಿನ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದ ಫ್ಲವರಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಆ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಫ್ಲವರಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಲ್ಸನ್ನು, 4 ವರ್ಲ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ವರ್ಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸುತ್ತುವರಿದು ಇದೆ, ಆದ ಕಾರಣದಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಯಿತಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೊರೊಲ್ಲ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಗೈನೇಶಿಯಮ್ ಇದೆ. ಈ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊರೊಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಯಿತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಗೈನೇಶಿಯಮನ್ನು ನಾವು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಬೇಕೇ ಬೇಕದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಯುನಿಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯುನಿಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸಿ, for the unisexual flowers we can give the example of papaya or the watermelon, whereas bisexual flowers example hibiscus, or we can call it as when hibiscus also, rose as well as sunflower. Okay, rose as well as sunflower. So we'll see here. So what are unisexual flowers? The flowers with only one essential whorl. So either gynoecium or
androecium. Okay, then that flower is said to be unisexual. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಪಾಯ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಪಪಾಯ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಪಾಯ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಪಪಾಯ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಪಪಾಯ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಪಪಾಯ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮೇಲ್ ಪಪಾಯ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಇದು ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಆಯಿತಾ. ಆದ ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಎರಡು ಕೂಡ. ಆದ ಕಾರಣ ಪಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಯುನಿಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ಲವರು ಇದೆ, ಯುನಿಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬೋತ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಇವನ್ ವರ್ಲ್ಸ್, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಗೈನೇಶಿಯಮ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಇವಾಗ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಗೈನೇಶಿಯಮ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಏನು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ನಾನು, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು, ಅದೇ ಇದು ಗೈನೇಶಿಯಮ್ ಪಾರ್ಟ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈನೇಶಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೆ ದಾಸವಾಳ ಇದು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೆ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಯುನಿಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸನ್ಫ್ಲವರ್, ರೋಸ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೋಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ರೋಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಒನ್ ರೋಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ರೋಸ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್, ಕೆಲಿಕ್ಸ್, ಇದು ಕೊರೊಲ್ಲಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಇನ್ನರ್ ಟು ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್. ಸಿ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸಮ್ವಾಟ್. ಅದೇ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮ್ವಾಟ್ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಗೈನೇಶಿಯಮ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೊರೊಲ್ಲಾ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಕೊರೊಲ್ಲಾ ಇದೆ, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಗೈನೇಶಿಯಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಗೈನೇಶಿಯಮ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯುನಿಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಮತ್ತು ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೊನೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್. ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಯುನಿಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್. ವೆರಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೋಕೋನಟ್, ಕೋಕೋನಟ್ ನೋಡಿ ಯುನಿಸೆಕ್ಚುವಲಿಗೆ ಕೋಕೋನಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ, ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆಯಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೇರೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೇರೆ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಲ್ಲ, ಗಿಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೋಕೋನಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇದು ಮೇಜ್ ಫ್ಲವರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. The types of flowers based on the symmetry. Okay, types of flowers based on the symmetry. So there are three types of flowers based on the symmetry. So one is actinomorphic, second one is zygomorphic, and the third one asymmetrical. Okay, there are three types of flowers mainly based on symmetry. Let us see the first one, actinomorphic. It is also named as radial symmetry. Okay, it is also named as radial symmetry. The example for this one, mustard, datura, chili. Okay, chili flowers, datura flowers as well as mustard flowers. Got the point? Actinomorphic is also named as symmetry, is also named as radial symmetry. Okay, so let us see here the flowers actually. See, mustard, datura as well as chili. So mustard flower, datura as well as chili flowers. So those diagrammatic representation shows that actinomorphic or radial symmetry. Okay, actinomorphic or radial symmetry. So before that we should know what is actinomorphic symmetry or radial symmetry. In that particular type, so we can cut a flower into two equal halves. See, in case of this one,
Yeah, when flower is can divided into two equal radial halves, okay, from any radii passing through the center, then such a type of flower is called actinomorphic flower. See here, the example of this one is mustard, datura as well as chili. ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಸೊ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಫ್ಲವರ್, ಓಕೆ, ಅದರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಷ್ಟೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ or bilateral symmetry, zygomorphic or bilateral symmetry. Okay, see here, so when a flower can be divided or flower can be cut into two equal parts, okay, or similar parts, only one vertical plane here, okay, one vertical plane. The example is cassia. See here, cassia, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿ, ಬೀನ್, ಹಾಗೇನೆ ಕ್ಯಾಸಿಯಾ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಸಿಯಾ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಬೀನ್ ಫ್ಲವರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಪಿ ಫ್ಲವರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಆರ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಟ್ ದೀಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ parts or two equal halves from only one vertical plane. What the point? One vertical plane. ಇದು ಅದರ ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಒನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರಷ್ಟೇ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್, ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಟ್ ಇನ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾನ, ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳೆಹೂ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಕ್ಯಾನ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಪ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. So next let us study here the types of flowers. So mainly based on number of floral appendages. The flowers are of following types. Okay, so floral appendage ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಇವನ್ ಟ್ರೈಮೇರಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜ್ ಇದು ಆಯಿತಾ, ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 ಇರುವಂಥದ್ದು. ವೆರಸ್ ಟೆಟ್ರಾಮೇರಸ್, ಟೆಟ್ರಾ ಮೀನ್ಸ್ 4 ಅಲ್ವಾ, ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೆರಸ್ ಪೆಂಟಾಮೇರಸ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವನ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 5. ಸೊ ದೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್. ವಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ the position of ovary, the with respect to other floral parts, okay, on the thalamus, this region, the flowers are classified into following types. Okay, so one is hypogynous flower, second one is perigynous flower, and third one is epigynous flowers. Okay, epigynous flowers. What the point? So that one, first one is hypogynous flower, second one is perigynous flower, and third one is epigynous flowers. So these actually the types mainly based on position of ovary, this structure, okay, position of ovary with respect to other floral part on this thalamus, okay, other floral part on this thalamus. So based on that we can going to see the 3 types of flowers. One is hypogynous, so second one is perigynous, and third one is epigynous flower. So that we will see one by one. See here, so this is actually the hypogynous flower. Okay, this is the hypogynous flower. So these two are perigynous flowers. Okay, and it is actually epigynous flower. What the point? And so these two are perigynous flowers as well as this is a hypogynous flower. Okay, hypogynous flower. See here, in this case hypogynous flower, hypo means below. Okay, the gynoecium occupies topmost position. Is it?
Okay, the gynoecium occupies topmost position. What about other floral parts? See, calyx, corolla as well as the androecium. So found below this one. Is it found below this one? ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಓವರಿ ರೀಜನ್ ಗೈನೇಶಿಯಂ ರೀಜನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೊರೋಲ್ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಟೈಪಿನ ಓವರಿಯನ್ನು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಯಾವ ಟೈಪಿನ ಓವರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ದ ಇವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್: ಮಸ್ಟರ್ಡ್, ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಚೈನಾ ರೋಸ್, ಅಂದರೆ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ. ತೊ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಬದನೆಕಾಯಿ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿದ್ರೇನಾ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತೊ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ನೀವು ಆವಾಗ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಮಸ್ಟರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಪೆರಿಗೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಸಿ ದ ಗೈನೇಶಿಯಂ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ and other floral parts found just above this. See here also, just above this, and it is actually embedded in the thalamus region itself, and other floral parts found at the rim or edge of these thalamus. ಅಲ್ವಾ, ಈ ಥಲಾಮಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ಈ ಥಲಾಮಸ್ ನಾವು ಒಳಗಡೆಗೆ ಇದೆ, ಆಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೋಲ್ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊರೋಲ್ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಥಲಾಮಸ್ನ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ರಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಟೈಪ್ಸ್ನ ಫ್ಲವರಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಪಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಪಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಥಲಾಮಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ develop upwards and fused with these even gynoecium part. See, all other parts androecium, calyx, corolla, so found just above this one. So that here the ovary is inferior one, here the ovary is half inferior, and here the ovary is superior one. The examples for these perigynous flower, rose ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪೀಚ್. ಈ ರೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವೆರಸ್ ಎಪಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುವಾ, ಪೇರಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಕುಕುಂಬರ್ ಸೌತೆಕಾಯಿದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೇ ಫ್ಲಾರೆಟ್ ಆಫ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ರೇ ಫ್ಲಾರೆಟ್ ಆಫ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ರೇ ಫ್ಲಾರೆಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಝೀನಿಯಾ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಝೀನಿಯಾ ಅಲ್ವಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ನ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫ್ಲಾರೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಫ್ಲಾರೆಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೆಟಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೆಟಲ್, ಇಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇ ಫ್ಲಾರೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ರೇ ಫ್ಲಾರೆಟ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ವೆರಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್, ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ, ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಥಲಾಮಸ್ ಆರ್ ರೆಸೆಪ್ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ, ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೆಸೆಪ್ಟ್ಯಾಕಲ್. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲವರಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಫ್ಲಾರೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಫ್ಲಾರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ರೇ ಫ್ಲಾರೆಟ್ ಆಫ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಟೈಪಿಂದು ಯಾವುದು ಎಪಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಇದು ಟೈಪ್ಸು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಸಿ, ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 4 ವರ್ಲ್ಸ್, ಆಗಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್, ಕೊರೋಲ್ಲಾ, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನೇಶಿಯಮ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್, ಕೊರೋಲ್ಲಾ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಈಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನೇಶಿಯಮ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ವರ್ಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ accessory worlds and these two are essential or reproductive worlds
It helps for reproductive processes, right? Okay. So now let us see one by one in detail. So what about the calyx? Okay. Calyx, see here. So calyx is the outermost whorl of a flower. Okay. Calyx is outermost whorl of a flower. Calyx is outermost whorl of a flower. The each unit or member of a calyx is named as sepal. Okay, is named as sepal. So in a flower, the sepals are in united condition or in fused condition. It is said to be gamosepalous. Okay, gamosepalous. Gamosepalous. Suppose, so these sepals are in free condition, then it is said to be polycephalous. Okay, polycephalous. Polycephalous. What the point? See here. This is actually the example for, see here. This is the example for gamocephalous. Okay, gamocephalous. In case of hibiscus, so we can going to see the sepals are like these. Okay. So then it is said to be gamocephalous. So it is actually the rims are here fused to form a structure. Okay. Whereas in case of polycephalous, in case of rose, see here, in case of rose, we can going to see separate sepals here. See, they are not actually going to fuse one by one. That's why it is named as polycephalous. Okay, in case of rose. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ ಆಯಿತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಸುತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸುತ್ತನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಂಬರಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟಿಗೆ, ಇದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದರದ್ದು, ಇದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಯಿತಾ, ಇದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು, ಈ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸಿನ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಫುಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೆಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೆಪಲ್ ಅಂತ. ಈ ಸೆಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಗ್ಯಾಮೋಸೆಪಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಗ ಈ ರೋಸಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತಾ, ರೋಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ತೆಗೆದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪಾಲಿಸೆಪಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲವರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ corolla. Okay, corolla. So each unit or member of a corolla is named as petal. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಪೆಟಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದೊಂದು ಪೆಟಲ್. ಇದು ಫುಲ್ ಈ ಸುತ್ತಿಗೆ, ಈ ವರ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ಫುಲ್ಲು ಸುತ್ತು ಅಥವಾ ವರ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕೊರೊಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ ಇದರ ಮೆಂಬರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಓಕೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಗ್ಯಾಮೋಪೆಟಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಗ್ಯಾಮೋಪೆಟಲಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಮೋಪೆಟಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಗ್ಯಾಮೋಪೆಟಲಸ್. So that the second whorl of a flower is named as corolla. The each unit or member of these corolla is named as petals. Okay. The petals are in united condition, then it is said to be gamopetalous. Got it? Whereas the petals are in free condition, then it is said to be polypetalous. Okay, polypetalous. ಓಕೆ, ಪಾಲಿಪೆಟಲಸ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ಯಾಮೋಪೆಟಲಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಈ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಹೇಗೆ,
ಆವಾಗ ಅದು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಗ್ಯಾಮೋಪೆಟಲಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ತೆಗೆದೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಟಲ್ ತೆಗೆದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಪೆಟಲ್ ತೆಗೆದೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೀಗೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್, ಸಿ, ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಥಾಲಮಸ್ ರೀಜನ್. That's why, so this is actually the example for polypetalous condition. Got it? Okay. So next is the third whorl is androecium. Okay, idu ishtu androecium. The third whorl is androecium. Third essential whorl, okay, is androecium. So each unit of this androecium is named as stamen. Okay, stamen. See here, stamen. ಈಚ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟೆಮೆನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೆಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಫುಲ್ ಆ ವರ್ಲಿಗೆ. ಏನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಫುಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆಯಿತಾ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ, ಆಯಿತಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲವರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಈಚ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸ್ಟೆಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೆಮೆನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಂಥರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಿಲಮೆಂಟ್, connective and filament. Got it? Okay, filament. So here the filament so attaches this connective as well as the anther. Got the point? The connective is actually point which connects anther and filament here, as well as the anther. It's actually, it has sac-like structures inside that and bilobed one here, okay, and it has pollen grains. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದರ ಒಳಗಡೆಗೆ ನೋಡಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತೆ ಹೀಗೆ, ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದಾಗ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೊ ಏನಿರುವಂಥದ್ದು, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ದಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನಿದು, ಇದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಈಸ್ third whorl as well as reproductive or essential whorl of a flower. Okay, so now let us see last whorl. Fourth whorl of a flower is gynoecium. Okay, gynoecium, it is female reproductive part of a flower. Okay, female reproductive part of a flower. ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಗ ಬರೀ ಗೈನೇಶಿಯಂ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಗೈನೇಶಿಯಂ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, so you can going to see here only the gynoecium part. Got it? So now let us see the parts of gynoecium. Okay, it is named as pistil or carpel. pistil ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಪೆಲ್, pistil ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ gynoecium. ಸೊ ಈಚ್ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ gynoecium ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ pistil or carpel. Okay, see here, so this part is stigma. So this part is always receptive for pollen grains. Okay, pollen grains. So during pollination the pollen grains are going to deposit on this stigma region. Afterward we can going to see the germination of pollen grains so towards these egg cells. ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, now it is a long
slender structure, okay, it is named as style. ಇದು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓವರಿ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಓವರಿ, ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ a structure found inside the ovary is named as ovules. Here ovule, so two are ovules, okay, ovules. And chamber of the ovary is named as locule, okay, chamber of the ovary is named as locule. Got the point? ಸೊ ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓವ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಕ್ಯೂಲ್, ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಗೈನೇಷಿಯಂ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಗೈನೇಷಿಯಂ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಮೆಂಬರ್, ಇದೊಂದು ವರ್ಲ್ಗೆ ಗೈನೇಷಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲವರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ದ ಈಚ್ ಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್. So next let us see here estivation. Estivation. The estivation is nothing but the mode of arrangement of sepals and petals on the flower bud. Okay, petals and sepals on the flower bud is named as estivation. So estivation is nothing but the mode of arrangement of sepals as well as or petals. Okay. Arranged on the flower bud is named as estivation. There are 4 types of estivation we can going to see. One is valvate estivation. The example is calotropis. Calotropis ಗಿಜಿ ಗಿಜಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಚೈನಾ ರೋಸ್ ಅಥವಾ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್. ಇದೇನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಆಗ್ಬೋದು, ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರು ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹೂ ಅಲ್ವಾ, ಆರ್ ಕಾಟನ್ ಹತ್ತಿಯದ್ದು, ಆಯಿತಾ, ಅದರ ಹೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್. ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಸಿಯ ಫ್ಲವರ್, ಆಗ ನೀವು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ಅಥವಾ ಗುಲ್ಮೊಹಾರ್ ಅದು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಆರ್ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಸಲ್ಪಿನಿಯಾ. ನೀವು ರತ್ನಗಂಧಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರೇನೋ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ರತ್ನಗಂಧಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿಸಲ್ಪಿನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಓಕೆ. ಸಿಸಲ್ಪಿನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಸಿಲರಿ, ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆಪಿಲಿಯೋನೇಸಿಯಸ್. ಪೆಪಿಲಿಯೋನೇಸಿಯಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ, ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪೆಪಿಲಿಯೋನೇಸಿಯಸ್ ಕೊರೊಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಓಕೆ, ಆರ್ ಪೆಪಿಲಿಯೋನೇಸಿಯಸ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಲ್ವೇಟ್ ಟೈಪ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಸೆಪಲ್ಸಿಂದು ಅಥವಾ ಪೆಟಲ್ಸಿಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಟಲ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಡ್ ಒನ್ ಎನದರ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿ ಟಚ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಆದಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಒನ್ ಎನದರ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಚ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೀಜನ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೀಜನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಫಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ hibiscus flower. Okay, hibiscus flower, see here, in case of twisted estivation, example is chain rose ಆಗಿರ್ಬೋದು, or ladies finger ಆಗಿರ್ಬೋದು, or cotton flower ಆಗಿರ್ಬೋದು. Okay, here in this case ನೋಡಿಲ್ಲಿ the margins of sepals or petals overlapped one another in particular sequences or in order. Okay, ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಈ ದಾಸವಾಳದ ಮೊಗ್ಗನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಇಂತಹ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಟೈಪಿನ ಎಸ್ಟೈವೇಷನನ್ನು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಸೊ ಈಚ್
here, see the members of sepals or petals overlap each other here, but not in regular sequence. Okay, not in regular sequence. ನೋಡಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. got the point? Now last one is vexillary or papilionaceous. Okay, vexillary or papilionaceous. See here, so this type of estivation, in this type we can going to see a large petal, standard, it is named as a standard petal. Okay, standard petal. It overlaps other two lateral petals. See these other two lateral petals, so that this petal is overlapping petal. Okay, outermost it is named as standard petal, and these two lateral petals are named as wing petal, and here somewhat fused one. So this is actually overlapped by these two lateral petals, that is wing petals, so that this particular petal somewhat boat shaped also, it is named as keel petal. Okay, keel petal. Here we can going to see the structure of this one. Okay, see, so papilionaceous corolla or vexillary. See, this one is a large, okay, broad in nature, I mean standard petal, wing petal, ಇದೆರಡು ಆಯಿತಾ. ಬೋಟ್ ಶೇಪ್, ಇದು ಕೀಲ್ ಪೆಟಲ್ಸ್, ಕೀಲ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಇದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪೆಪಿಲಿಯೋನೇಸಿಯಸ್ ಕೊರೊಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೇವು ನಾವು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೇವು, ಎಸ್ಟೈವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೇವು. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಲ್ತೇವು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ನ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ. ಆದ ಕಾರಣ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಯೇಟ್, ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಆಯಿತಾ, ಪೆಡಿಸೆಲ್, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಈ ತೊಟ್ಟೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೆಜಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಜಾಯಿಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಪಾರ್ಟ್, ಗೈನೇಶಿಯಮ್ ಪಾರ್ಟ್, ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸಿಂದು ಈಚ್ ಯೂನಿಟನ್ನು, ಪಾಲಿಪೆಟಲಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಮಪೆಟಲಸ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್. ಹಾಗೆಯೇ ಪೆರಿಯಾ ಅಂತ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಪರ್ಪಸ್. ವಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ even a typical flower. It may come for either for 3 marks purpose or for 5 marks purpose along with the explanatory notes. Thank you.